영자론 직독직해 중급 스토리 38 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 195페이지를 보시면 되겠고요. 제일 위에 제목이 Filling out the forms라고 되어져 있죠. 즉, 형식을 신청할 때 형식을 작성하는 것에 관련된 내용이다 라고 보시면 되겠습니다. 그러면 여러분들이 신청서를 쓰거나 지원서를 쓰거나 항상 혹은 어떠한 것을 계약을 하거나 이러할 경우에 그 작성을 하죠. 어떠한 형식에 맞춰서 그 작성하는 것에 관련된 내용이니까 같이 한번 보도록 하겠습니다. Collecting information about pre-employment and filling out an application form are closely connected. 네, 우선은 여기 보시게 되면 collecting information, 정보를 수집하는 것, 무엇에 대해서? About pre-employment. 그러니까 pre는 이전이에요. 그 사전 고용에 대해서, 즉 고용하기 이전에 사전에 그 정보를 수집하는 것과 and로 또 filling이 연결되어져 있죠. ing와 ing가 연결된 것으로 보시면 될 것 같아요. 즉, are 앞까지가 모두 주어거든요. 그렇기 때문에 filling out an application form, 즉 신청서를 작성하는 것은 are closely, 아주 밀접하게 connected, 관련성이 있습니다. 라고 되어 있죠. However, filling out an application form is much easier. Because you have total control and have enough time to think and plan. 네, 그렇지만 however, 그러나 filling out an application form, 즉 application form을 작성하는 것은 application form을 작성하는 것, filling out 하는 것은 is much easier, 훨씬 더 쉽습니다. 라고 되어 있네요. 훨씬 더 쉬워요. 왜냐하면 because you have total control. 여러분은 total control을 직접 할 수 있고요. And have enough time to think and plan. 충분한 시간을 가질 수가 있죠. To think, 생각을 하고, and plan, 계획을 짤 수 있는 그러한 충분한 시간을 가질 수 있기 때문에 실제로는 신청서를 작성하는 것이 훨씬 더 쉽다라고 보시면 되겠습니다. That you're given a form to fill out doesn't necessarily mean that you have to answer all the questions in it. 네, 대절이 우선은 주어로 되어 있어요. 즉, 여기 doesn't 앞까지가 모두 주어다 라고 보시면 되겠고요. 따라서 that you are given a form to fill out. 여러분들이 작성을 할 그러한 형태, 형식을 만약에 받는다는 것은 doesn't necessarily mean, 필수적으로 의미하는 것은 아닙니다. 무엇을? 역시 대절 이후를 의미하는 것은 아닙니다. 이 대절 이후를 보시게 되면요. that you have to answer, 여러분은 대답해야만 합니다. all the questions in it, 그것에 대한 모든 질문에 대한 답을 해야만 하는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 라고 보시면 되겠죠. 이 부분까지 다시 보시게 되면 대절이 지금 주어예요. 그리고 또 뒤에 나오는 대절이 목적어로 쓰이는 거죠. 여기 중간이 동사로 보시면 돼요. 즉, that you are given a form to fill out. 여러분이 그것을 작성하도록 형식을 받는다는 것은 모든 것을 의미하는 것이, 그것이 필수적으로 의미하는 것은 아니다. 즉, 여러분이 그 모든 질문에 대해서 답을 반드시 해야만 한다. 라는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 라고 되어져 있죠. If the form contains unclear questions or terms, you can make some changes before signing it, or refuse to answer some of the questions. 네, if절에서 우선 끊어보시고요. 그리고 or에서 끊어보시면 되겠죠. 즉, if절에서 끊고 or에서 끊어보시게 되면 if the form contains, 만약에 그 형식에서 좀 contains unclear questions or terms, 좀 불투명한 질문이나 조항들이 포함되어져 있다면 you can make some changes, 당신은 바꿀 수 있습니다. before signing it, 그것을 사인하기 전에 바꿀 수 있어요. or
refuse to answer. 대답하기를 거절할 수도 있어요. Some of the questions. 몇몇 질문들에 대해서는 좀 대답하기 꺼려진다 라고 하면 대답을 거절할 수도 있다라는 것이죠. What you must realize is that those terms are written by highly paid lawyers. 네, 여기 이까지가 주어가 되겠고요. 즉, what you must realize. 여러분이 반드시 realize, 깨달아야 하는 것은요, is that those terms, 그러한 조항들은 are written by, 누구에 의해서 쓰여졌느냐? highly paid lawyers. 아주 매우 많이 지급을 받는 고용된 그러한 변호사들, 다시 말해서 고임금을 받고 있는 변호사들에 의해서 쓰여진 것이다 라는 것이죠. 그래서 여러분들과 입장이 다를 수 있다. 그란 말이에요. Each word is important. 모든 단어가, 모든 언어가 다 중요합니다. 즉, 하나하나를 자세히 읽으셔야 됩니다. 라는 것이죠. You can be sure that there is not anything there that is written with your interest in mind. You can be sure that 여러분은 확인을 해 보셔야 합니다. There is anything there. 그곳에 there is not anything there. 그곳에 어떠한 것도 없다. 어떠한 that is written with your interest in mind. 여러분들이 마음에 품고 있는 그러한 흥미로움, 관심사가 쓰여져 있는 그러한 것은 아무것도 없다라는 것을 반드시 인식하셔야 됩니다. 라는 것이죠. 즉 그러한 형식들은 아주 딱딱하고 너무 형식적으로만 쓰여져 있기 때문에 여러분들이 관심을 가지는 그러한 흥미로운 조항들이 쓰여져 있는 것은 아니다 라고 보셔야 된다라는 것입니다. As a lawyer, I wrote the terms that were printed on the back of the firms, and the most tiring terms anyone has never seen. As a lawyer, 저는 변호사로서, 그러면 이 작가는 쓰는 사람은 변호사네요. 저는 변호사로서 그 조항들을 썼습니다. 그 조항들은 어떠한 조항들이냐? That were printed on the back of the firms. 그 형식의 뒷면에 프린트 되어진 조항들을 제가 써왔고요. And most tiring terms. 대부분 아주 지루한 그러한 조항들을 써왔습니다. Anyone has never seen. 어느 누구도 보지 못했던 그러한 재미없는 조항들을 써왔습니다. Anyone has never seen. 보지 못했던 그러한 조항들을 써왔고요. Still, 90% of the buyers would just sign on them without questioning anything. 여러분들이 실제로 그 조항이나 보험을 생각해 보세요. 보험의 조항들을 점점 모두 다 읽을 때 다 아시나요? 모르시죠? 대충 읽어보잖아요. 네, 그것을 하나하나 잘 몰라요. 그런데 좀 궁금한 게 있어도 잘 안 물어본다는 거죠. Still, 여전히 한 90% 정도의 구매자들은 would just sign on them. 그것들에 그냥 사인을 합니다. Without questioning anything. 전혀 질문을 하지 않고서 그냥 사인을 한다라는 거예요. If anyone questioned them, we would reach an agreement on something that was acceptable to both sides. if 절에서 끊어보시면요. 만약 누군가가 questioned them, 그것들의 의문을 가지고 질문을 했다면 we would reach an agreement. 우리는 아마 합의에 이를 수 있었을 거예요. on something, 어떤 것에. 즉, that was acceptable to both sides. 이 both sides는 그 글을 쓴 사람과, 즉 변호사, 그리고 그 구매자를 말하겠죠. 그 두 사이드에서 두 측면에서 모두 받아들일 수 있는 acceptable, 받아들일 수 있는 어떤 것에 합의점을 도달할 수 있었을 것이다 라는 것이죠. 그러니까 의문이 되면 무조건 질문을 하라 그런 것이에요. So, when you see a pre-printed application that contains questions or terms, read it all slowly. 그러니까 so, when 절을 끊어보시면요. When you see a pre-printed, 미리 프린트된 신청서를 보시게 된다면 that contains questions or terms, 그러한 질문들이나 조항들을 포함하고 있는 신청서를 미리 받아보신다면 read it all very slowly, 아주 천천히 읽어보세요. 천천히 조심스럽게 읽어야겠죠. If you don't like something, 만약에 당신이 그것을 좋아하지 않는다면 you can simply change the part you don't like.
You can change. 당신은 바꿀 수 있습니다. The part. 그 부분을요. That you don't like. 당신이 좋아하지 않는 그러한 조항은 바꿀 수도 있어요. Remember that everything can be settled by this discussion. 반드시 기억하세요. 모든 것은요. Everything can be settled by discussion. Discussion, 합의, 논의에 의해서 다 정착이 될 수가 있습니다. 바꿀 수 있다는 것이겠죠. To what degree it can be settled depends on your position. 네, to what degree. 네, 어느 정도로는 it can be settled. 즉, 그것이 settle 될 수 있는 그러한 정도에 따라서 그것은 depends on your position. 당신의 입장에 달려있다라는 것을 명심하십시오. 라는 내용으로 보시면 되겠죠. 네, 여기까지 내용을 다시 보시면 상당히 좀 어렵죠. 그 filling out the forms, 즉 그 형식을 신청서를 작성하는 것에 관련된 내용인데요. 다시 잘 천천히 보시게 되면 그 미리 pre-employment에 대해서 정보를 수집하는 것이나 혹은 신청서를 작성하는 것은 모두 관련이 있지만 특히 신청서를 작성하는 건 상당히 쉽대요. 왜냐하면 이것은 여러분들이 시간을 두고서 천천히 보고 작성을 할 수가 있기 때문이죠. 그런데 여러분들이 신청서를 받은 것은 반드시 모든 것을 대답해야 되는 것은 아니다라는 것이에요. 거기에는 분명히 불분명한 질문이나 조항이 있거든요. 그것을 여러분들이 바꿀 수도 있고 대답을 거절할 수도 있다라는 걸 반드시 명심해야 된다는 거죠. 이것은 되게 딱딱한 조항들로 이루어질 수밖에 없어요. 왜냐하면 고임금을 받고 있는 변호사들에 의해서 쓰여진 것이기 때문에 여러분들이 이해 못하는 것도 많다는 거죠. 그러니까 항상 모든 걸 자세하게 꼼꼼하게 읽어보시고요. 그리고 여러분들이 흥미없는 것들이 많이 쓰여져 있다라는 것을 명심하시고 그것들을 찬찬히 읽어보시라는 것이죠. 저도 또한 변호사로서 그러한 것들을 써왔고 지루한 조항들을 써왔어요. 대부분 제가 그런 것들을 구매자들한테 주니까 90% 이상은 거기에 대해서 의문사항이 있어도 질문을 하지 않더라라는 거예요. 의문사항이 있으면요. 반드시 질문을 하세요. 그래야지 그 두 측면에서 양측이 합의할 수 있는 가장 적절한 점에서 합의를 할 수가 있다라는 것이죠. 그리고 그것들은 여러분들이 미리 그러한 신청서를 받아보시게 되면 다시 한 번 더 말씀드리지만 천천히 읽어보시고요. 여러분들이 좋아하지 않는 사항이 있으면 반드시 바꿀 수 있으니까 그것을 합의에 의해서 반드시 by discussion, 논의점을 찾아서 같이 합의를 통해서 바꿀 수 있다라는 걸 명심을 하시라라는 것으로 보시면 되겠습니다. 네, 여기까지 내용 파악을 잘 하셨죠? 그렇다면 주요 단어 부분 한번 잘 살펴보시고요. 그리고 문법 부분으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 198페이지 아랫부분을 보시면 팁이 나와 있죠. Number 1. 명사절을 이끄는 what과 that이 있어요. 이 문장에서 여러 번 보셨겠지만 what절과 that절이 너무 많이 나와요. 간단하게 언급을 해드리면 what절 뒤에는 불완전한 문장이, that절 다음에는 완전한 문장이 온다. 이것만 기억해 주시면 돼요. that 뒤에 볼까요? That you are given a form to fill out, doesn't. 그러면 여기까지가 모두 that절이에요. 한번 볼까요? You are given a form to fill out. 작성하기 위해서 너는 그 형식을 받았다. 완전한 문장이 성립했죠. 삼형식 문장이요. 그러므로 이것은 완전한 문장이므로 주어 동사 목적어로 이루어졌죠. 네, 그러므로 that이 왔습니다. 그 다음 볼까요? What you must realize is that. 그렇다면 what you must realize. You must realize. 너는 깨달아야만 한다. 무엇을? 목적어가 없죠. 무엇을 깨달아야 하는지에 대한 목적어가 나와 있지 않아요. 그럼 이것은 불완전한 문장입니다. realize는 타동사이기 때문에 뒤에 목적어가 와야 되거든요. 그렇기 때문에 what이 왔죠. that절 이후에 볼까요? That those terms are written by highly paid lawyers에 의해서 쓰여졌다. 완전한 문장이네요. 그래서 that이 왔죠. 이렇게 what과 that이 오는 차이점, 완전한 절이 오느냐, 불완전한 문장이 오느냐, 그것만 기억해 주시면 되겠습니다. 네, 그러면 단어를 이용해서 word 테스트를 보도록 할게요. 198페이지 위에 부분에 보시면 5 단어가 있습니다. sign, 사인하다죠. degree는
네, 뭐 정도 이 정도로 보시면 돼요. connect 연결하다, buyer 구매자, unclear 불분명한. Number 1. not known or not certain. 확실하지 않은 것은 불분명한 것이죠. unclear. Number 2. to write our name on it. 그 위에 자신의 이름을 사인하는 것, 쓰는 것이니까 사인이 되겠죠. Number 3. the extent to which something happens or is the case. or the amount. 그 정도나 양이라고 측정이 되어 있네요. degree로 보시면 되겠네요. Number 4. A person who is buying something or who intends to buy it. 사람이에요. 그런데 어떠한 사람이냐? Who is buying something. 어떤 것을 사는 사람들이죠. 그래서 어떤 것을 사는 사람은 구매자죠. buyer로 쓰시면 되겠습니다. Number 5. to join together. 같이 합류하는 것이니까 연결되는 것이죠. connect로 보시면 되겠네요. 네, 마지막으로 read and think 부분을 보면서 내용 점검을 마치도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 page 199, 네, 199페이지를 보시면 되겠네요. Number 1. Why is filling our, 네, 여기 좀 잘못된 부분이 있네요. filling이요. 의문문이니까 뒤로 빠져야겠죠. 네, 여러분들의 책에도 고쳐주시면 될 것 같아요. Why is our application forms filling much easier? 왜 우리의 그 신청서는요, 더 쉬울 수가 있을까요? 이 왜 더 쉽다라는 표현이 처음에 있었죠. because 구문으로 연결되어 있어요. application form은, filling out an application form은 much easier because you have total control and have enough time to think and plan. 계획하고 생각할 시간이 충분히 있기 때문이다 라고 했죠. 따라서 여러분들은 보시면 everything connected with application firms 와 관련된 모든 것이 쉽다. 아니고요. It is easier to collect information. 정보를 수집하는 것이 쉽다. You can plan and have control of the needed time. 필요한 시간을 조정하고 계획할 수 있다. 아니고요. You can control the form filling with enough time. 충분한 시간을 가지고 filling 하는 것을, 그 형식을 control 할 수 있다. control the form 하는 것을 할 수 있다라는 것이니까 정답은 D번이 되겠네요. 네. 여기서 보시게 되면 Why is filling our application forms? 여기 그대로 맞네요. 즉 보시면 filling out application forms인데 여기 out인데요. out로 잘못됐네요. 이게 조금 애매하게 되어 있어서 filling out application forms, out이 아니라 out으로 보셔야 돼요. 즉 application form을 filling out 하는 것이 why is much easier, 왜 쉽냐 이렇게 보셔야 되겠죠. 즉 다시 말씀드리면 filling out이 아니고요. filling out으로 고쳐주시는 게 맞습니다. 그래서 이것이 주어가 되고요. 질문에서 그래서 application form을 filling out 하는 것이 왜 쉽습니까? 라고 질문을 한 형태였어요. Number 2. What can we learn from Earth? Each word is important. 각각의 언어가 중요하다라고 밑줄 되어져 있던 부분 있죠. 이것으로 우리는 무엇을 배울 수 있을까요? 모든 것을 꼼꼼하게 읽어야 된다라고 했죠. 즉, everything in a firm must be read carefully. 잘 조심스럽게 읽혀져야만 한다라고 했으므로 정답은 A번이 맞겠네요. Number 3. The author points out with an example that the side who will sign a form. 그 사인을 할 그 한쪽 측면, 다시 말해서 buyer이 되겠죠. 그 구매자는 may know it as tiring. 그것이 지루하다는 걸 안다? 아니고요. has to hire a highly paid lawyer를 고용해야만 한다? 아니고요. should refuse to answer the questions. 질문에 대답할 것을 모두 거절해야만 한다? 아니고요. can reach an agreement with the other side by discussion. 논의를 통해서 그 다른 측면, 그 폼을 작성한 사람과 합의에 이를 수 있다라고 했죠. The side who will sign a form, 즉 그 바이어는 합의를 통해서 동의를 할 수 있다라고 했기 때문에 정답은 D번이 되겠습니다. Number 4.
What can be inferred from the first paragraph? 네 번째 패러그래프에서 알 수 있는 것은 무엇인가요? 맨 마지막 네 번째 패러그래프에 보시면요. 그래서 여러분들이 그 질문 사항을 꼼꼼히 읽어야만 하고요. 만약에 그게 싫다면 여러분들은 그것을 바꿀 수 있다. 논의를 통해서 할 수 있다. 이렇게 되어 있죠. 그래서 여러분들의 의지에 따라 달려있다 라고 했으므로 It depends on your position to settle everything in a firm. 그 폼에 있는 모든 것에 그 합의에 도달하기 위해서는 당신의 포지션에 따라 달라질 수 있다 라고 했으므로 A번이 정답이 되겠네요. 네, 다른 것은 모두 정답이 아니라는 것 아실 수가 있겠고요. Number 5. What is the occupation of the author? 작가의 직업은 무엇인가요? 네, 작가의 직업은 중간 부분에 정확히 나와 있죠. As a lawyer, I. 그렇다면 나는 lawyer로서, 저는 변호사가 되겠죠. 여러분들은 a lawyer이라고 써주시면 되겠습니다. 네, 여기까지 모두 Study 38의 내용이 끝났네요. 네, filling out the form. 특히 이 부분은 좀 이해하시기가 어려웠을 수도 있는데 우리가 보험 계약하는 것 혹은 신청서 이력서 쓰고 그 회사마다 이력서나 이런 거 자기들의 회사에 대한 질문 사항을 낸 그러한 질문서가 있을 수도 있잖아요. 그러한 것을 작성하는 것, 이러한 정도로 좀 생각을 하셔서 연관을 지으셔서 이것을 읽어보시면 이해하시기는 조금 더 쉬우실 것 같아요. 네, 여기까지 Story 38 내용을 모두 마쳤고요. 다음 시간에는 39으로 넘어가도록 하겠습니다. 오랜 시간 청취해 주셔서 감사합니다.